So welcome to a new video. So in this section we are going to discuss Ficks laws. Okay, so there are basically two laws of the Ficks first law of diffusion and Ficks second of diffusion. So this first law is for steady state diffusion. We already discussed what is steady state diffusion. Steady state diffusion is a diffusion which is not dependent on the time, that is the rate of diffusion is not varying with respect to time. Okay, and the second law of diffusion is for non-steady state diffusion, means diffusion rate is varying with respect to time. Okay, so before going into the first law, we need to know some basic terms. So diffusion is a time dependent process, that is the quantity of an element that is transported within another is a function of time. This is necessary to know how fast a diffusion occurs or the rate of mass transfer. So we need to know how fast the diffusion occurs. How faster ആണ് diffusion അല്ലെങ്കിൽ rate of mass transfer we need to know. So rate of mass transfer is known as diffusion flux or J. Okay, the rate of mass transfer is frequently known as diffusion flux, or it is represented by the letter J. It is defined as mass or equivalently the number of atoms. Okay, it is defined as mass. Instead of mass we can take the number of atoms also. The mass m diffusing through and perpendicular to unit cross-sectional area of a solid per unit time. അതായത് മാസ് എം ഡിഫ്യൂസിങ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ യൂണിറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ അറ്റ് യൂണിറ്റ് ടൈം. അപ്പോൾ ജെ എന്താണ്? ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി എം ആണ് അല്ലേ, ചേഞ്ച് ഇൻ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ അറ്റ് യൂണിറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് 1/a കൊടുക്കണം, യൂണിറ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ആണ് dt കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 1/a അല്ലേ. 1/a എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? യൂണിറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് 1/a വന്നു. ഓക്കെ, യൂണിറ്റ് ടൈം ആണ് dt വന്നു. അപ്പം ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വാട്ട് ഇസ് ജെ? ദ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫ്ലക്സ് is defined as mass m diffusing through and perpendicular to a unit cross-sectional area of a solid per unit time. So mathematically നമുക്ക് J is equal to 1/a into dm by dt നമുക്ക് represent ചെയ്യാം. So the unit for J എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് meter square atoms per meter, kilogram or atoms per square per second ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഈ ഒരു കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇത് കിലോഗ്രാം ആണ് അല്ലേ, ഡിവൈഡ് ബൈ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ, അങ്ങനെയാണ് ഈ യൂണിറ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫ്ലക്സ് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ടൈം എ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ എക്സിസ്റ്റ്. ഡിഫ്യൂഷൻ ഫ്ലക്സ് ജെ ടൈം അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. If the diffusion flux J changes with respect to time, it is known as non-steady state. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിക്സ് ഫസ്റ്റ് ലോ നോക്കാം. ഫിക്സ് ഫസ്റ്റ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ എ ഫിക്സ് ഫസ്റ്റ് ലോ എവിടെയാണ്? സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ഫിക്സ് ഫസ്റ്റ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഫോർ എ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സാണ്, പിന്നെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സാണ്, പിന്നെ എന്താണ്? സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനിലാണ്, ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് മാത്രമേ ഫിക്സ് ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഫ്ലക്സ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. അതായത് ഫിക്സ് ഫസ്റ്റ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഫോർ എ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് diffusion in a single direction, preferably x direction, the diffusion flux is proportional to the concentration gradient. Concentration gradient means concentration, change in concentration with respect to distance. So in order to remove the proportionality, we need to multiply a constant that is called d. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡിഫ്യൂഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഡി എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ ഡി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് ഫ്രം ഹൈ ടു ലോ. സോ ഡിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ഡിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? സ്ക്വയർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്.
ഡിയുടെ യൂണിറ്റ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. പിന്നെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ്. ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ ഫിക്സ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. One side of a thin sheet of a palladium metal is exposed to impure gas composed of hydrogen and other gaseous species such as nitrogen, oxygen and water vapor. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, the hydrogen selectively diffuses through the sheet to the opposite side which is maintained at constant and lower hydrogen pressure. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഒരു പലേഡിയം പ്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ, വാട്ടർ വേപ്പർ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ സെലക്റ്റീവ്ലി ഡിഫ്യൂസസ് ത്രൂ ദിസ് palladium and pure hydrogen is collected in the right side. So in the right side it is maintained a low pressure. Okay, so this part is Fick's law. The diffusion flux for a steady state, then diffusion in single direction x is proportion to the concentration gradient. Then in order to remove the proportionality we multiply with the d, the constant called diffusivity or coefficient of diffusion. Okay, and the minus indicates that diffusion takes place from higher to lower. So Fick's second law എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് is a non-steady process വേണ്ടിയിട്ടാണ്, non-steady diffusion വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So most practical situations diffusions occur are non-steady state. So that is diffusion flux and concentration gradient at some particular point in a solid varies with time and the net increase or reduction of the diffusion species. അതായത് ഡിഫ്യൂഷൻ ഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഇത് രണ്ടും ടൈം അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ഫിക്സ് സെക്കൻഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആ വോളിയത്തിനകത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം, ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് ഡെറിവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കൺസിഡർ ആൻ എലമെൻ്റൽ വോളിയം ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ലെങ്ത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഉണ്ടോ, ലെങ്ത് ഡെൽറ്റ എക്സ്. ഓക്കെ, ലെങ്ത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എടുത്തു. പിന്നെ യൂണിറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ, യൂണിറ്റ് ഏരിയ, ഈ ഏരിയ എത്ര, യൂണിറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ. സോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഡിഫ്യൂസിങ് സ്പീഷീസ്. റേറ്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അക്യുമുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഡെൽറ്റ സി ആണ് അക്യുമുലേഷൻ. റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഡി ടി വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ, ഡെൽറ്റ സി ഡോ സി. റേറ്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേഷൻ അതിനകത്ത് എത്രമാത്രം അക്യുമുലേഷൻ ഉണ്ട്, ഡെൽറ്റ സി ഡോ സി ആണ് അക്യുമുലേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഡോ ടി ഇൻറ്റു വോളിയം. വോളിയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ. വോളിയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഏരിയ എന്താണ് 1 ആണ്, ലെങ്ത് എത്ര ഡെൽറ്റ എക്സ്. അപ്പോൾ വോളിയം എന്ത് വരും, ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് വരും. ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്, ഏരിയ 1 ഇത് ലെങ്ത് ഡെൽറ്റ എക്സ്. അപ്പോൾ വോളിയം എന്ത് വരും, ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു 1 ഇസിക്കൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, റേറ്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേഷൻ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഡിഫ്യൂസിങ് സ്പീഷീസ് ഇത്രയും കിട്ടി. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ, ഇൻലെറ്റ് ഫ്ലക്സ് ജെ എക്സ്, ഔട്ടർ ഫ്ലക്സ് ജെ എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ, ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഡിഫറൻസ്, ഇൻലെറ്റ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഔട്ടർ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തിനോട് ഈക്വലായിരിക്കും, അകത്ത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്പീഷീസ് അതൊരു കമ്പോണൻറ്റോട് ഈക്വലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ, ജെ എക്സ് മൈനസ് ജെ എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇത് എഴുതാം അല്ലേ. ജെ എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ജെ എക്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡെൽറ്റ ജെ എഴുതാം. ഡെൽറ്റ ജെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ഡോ എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കണ്ടോ. അതായത് ഈ ടൈമിനെ നമുക്ക് ജെ എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ജെ എന്ന് എഴുതാം. അതിന് നമ്മൾ അടിയിൽ ഡോ എക്സ് കൊടുക്കുന്നു, ഇവിടെ ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സ്. നിങ്ങൾ മാത്സ് പഠിച്ചത് വെട്ടിപ്പോത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു,
ഈ ജെ എക്സ് വെട്ടിപ്പോകുന്നു അല്ലേ. പിന്നെ ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് വെട്ടിപ്പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഈ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് ജെ എന്താണ്? ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഡി ഇൻറ്റു ഡോ സി ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ലോ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഡി ഇൻറ്റു ഡോ സി ബൈ ഡോ എക്സ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ജെയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വരും. ഡി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, മൈനസോടെ പ്ലസ് ആയി പോകുന്നു. പിന്നെ ഡോ സ്ക്വയർ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ വരും ഡോ സി ബൈ ഡോ ടി ഇസിക്കൽ ടു ഡി ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇതാണ് ഫിക്സ് സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എക്സ് എന്ന് എടുക്കുക. സി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡിഫ്യൂസിങ് പ്രഷർ അറ്റ് സം ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഫ്രം ദി സർഫേസ്. ഡിഫ്യൂസിവിറ്റി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. പക്ഷേ ഇൻ ആക്ച്വൽ കണ്ടീഷനിൽ ഡി വേരീസ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. ഡി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. പക്ഷേ ഇൻ ആക്ച്വൽ കണ്ടീഷൻ ഡി വേരീസ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ. മാത്തമാറ്റിക്കൽ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് എന്ത്? ഫിക്സ് സെക്കൻഡ് ലോ അല്ലേ. അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ഡിയുടെ വേരിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ റിലേഷൻ കാണിക്കുന്നത്. വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണ്, ഡിഫ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, ഡിഫ്യൂഷൻ കപ്പിൾ എന്താണ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്, ഡിഫ്യൂഷൻ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഫിക്സ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താണ്, ഫിക്സ് സെക്കൻഡ് ലോ. ഇതിനകത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു 10 മാർക്സിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും സെക്ഷൻസ് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക. ഓക്കെ, ശരി.